ਗਗਨ ਰਸਾਲ ਚੂਐ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ, ਸੰਚ ਮਹਾਰਸ ਅਨ ਭਇਆ ਕਾਠੀ। ਵਾ ਕੋ ਕਹੀਐ ਸਹਿਜ ਮਤਵਾਰਾ, ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਹਿਜ ਕਲਾਲਣ ਜੋ ਮਿਲ ਆਈ, ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਈ। ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੋ ਅਨਭਉ ਪਾਇਆ। ਚੀਨਤ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੋ ਅਨਭਉ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਏ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਮੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੰਤ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਵੇਂ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਫੇਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ।
मैं बिल्कुल सादी जी बेनती करना हुन्ना भी जिस तरह बिल्ली नूं वेख के कबूतर अखां मीट लवे ते बिल्ली वापस नहीं जाती, सगों उहदा काम होर आसान हो जाता। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ तो आम तौर पर मनोविग्यानी ये कहते हैं भी फिर मनुख नशे का भी सहारा ले। और नशे भावें कई प्रकार के ने, पर पुरातन समय तो एक नशे का जिक्र है जिन्हों आम बोली च असी शराब कहने। अल्कोहल व्यापक है पूरे विश्व में, ये नहीं भी सिर्फ इत्थे, तुसी जिथे मर्जी चले जाओ। मनुख जिहड़ी चीज़ नूं फेस ना कर सके फिर नशे का सहारा लैंदा। मैं इहदे नाल दलेर हो जाऊंगा। थोड़े समय लई वो नशा सानू बेहोशी के आलम विच लै जांदा और उस बेहोशी के आलम विच सानू वो तकलीफ थोड़ा जिहा भुल जाती है, पर जदों जागने आ ना वो होर भयानक रूप धार के साडे सामने खड़ी होती है, वो टलदी नहीं। एक होर कैटागरी सी, वो मुसीबतां टालण लई नहीं सन पींदे। वो कहते सन भी असी भंग पी के, गांजा पी के, शराब पी के असी परमात्मा नाल सुरत जोड़ने आ। हुण एक गुरु नानक साहब का शब्द है जिहदे अखीर च महाराज कहते हैं, कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धारै। उत्थे बाकायदा जोगी महाराज नूं प्याले च पा के पेश करते। महाराज कहते की है, कहते ने हजूर पी लो, इहदे नाल सुरत जुड़ जाएगी, इहदे नाल तुहानूं मस्ती आवेगी। बाकायदा उहनूं मुखातब हो के उहदा नाम लैके उत्थे संवाद हो रहा है। उत्थे फिर जिवें अज कबीर साहब ने दस्सिया, महाराज ने भी उत्थे दस्सिया भी महाराज कह लगे मैं भी पीना वा, मैं एवें मस्त नहीं गा, मैं भी पीना वा, पर जिहड़ा मैं शराब बनाना वा, जिहड़ा मैं शराब पीना वा, उहदे विच ते जिहड़ा शराब तू बना के पीना है, इन्हां दा रॉ मटीरियल जिहड़ा है वो जुदा जुदा। तेरे कोल सधारण जिहा मैथड है, गुड़ पानी किकर दे सक चल पे तो ठीक है, नहीं तो कोई होर पक्क सवा नसादर पा के चला लिया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन वैदर के हिसाब नाल वध घट लग सकते हैं। लाण तैयार हो गई, फिर तू उहदा अर्क कट लेना, उहनूं तू शराब कहना। महाराज तुहाडा शराब जिहड़ा उहदा रॉ मटीरियल की है? हजूर कहंदे ने मैं गुड़ की थां ते ज्ञान पाना। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइयै, पाठी पवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यूं पियाइयै। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहा, ऐंस बनी प्रेम निव लागी, शब्द अनाहत गया। पूरा साच प्याला सहजे तिसै पलाए जाको नदर करे, अमृत का व्यापारी होवै, क्या मद छूछे पाओ। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवै, मुक्त पकुंठै क्या करे क्या। सिफती रत्ता सदा बरागी, जुए जन्म न हारै, कहो नानक सुन परथर जोगी, खीवा अमृत धारै। हुण इहनूं मैं थोड़ा जिहा आग्या लैके खोल दियां, क्योंकि अज दे शब्द का भी यही प्रकरण है। हजूर कहते ने एक मस्ती इस तरह की भी है जिस मस्ती विच मनुख मस्त भी हुंदा है ते बेहोश भी नहीं हुंदा, होश विच रहिंदा। उहदे वास्ते ज्ञान का सहारा लेना पैंदा। तू शराब पीना डर के मुसीबतां तो, ते मैं तेनू ऐसे ज्ञान दे गुड़ का शराब बना के पियावांगा जिहड़ा तेनू होश विच रखेगा। तेरे तो गलती नहीं होगी, लिहाजा तेनू डरना भी नहीं पेगा। हुण ज्ञान ते अज्ञान ये बाणीकारां ने वरतिया है, जिन्हों असीं आम बोली च हनेरा ते चानण कहने। अज्ञानता दा हनेरा
ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਡਰਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਸੁਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਸੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੌੜਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਿਆ ਜੇ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਆਵੋ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਪੈਨ ਲਿਆਓ, ਟੌਰਚ ਲਿਆਓ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਡਰਾਇਆ ਕਿਹਨ? ਹਨੇਰੇ ਨੇ। ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ। ਹਾਏ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਉਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਉਹ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਰੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਕਸੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਰੇਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਿਕਸੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਣਾ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਟੈਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਥੋੜਾ। ਬਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੇਚਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਕ ਕਾਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਢੀ ਤੇ ਕੁੱਟਨੇ ਆ, ਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈ। ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਆਮ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵਰਤਨੇ। ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਆਦ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਫੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਫੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫੁਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੱਕ ਪਾ ਦੇ। ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ। ਕਰ ਕਰਨੀ ਪਸ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਗਾੜੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਟ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਕੋਹਲ ਗੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾੜੂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਟਕਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲਾਹਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਾਈਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਟੇ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਚਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਗੋਹੇ ਰਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਟੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦਾ। ਤੇ ਭੱਠੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਣ ਉਬਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ।
इत रस अमियो पियाइए, इस तरह मैं शराब कढ़ना वा और उन्होंने मैं पीना वा। ये तू जिहड़ा अल्कोहल पीना है ये सारे अंदर नूं गाल देंदा, गुरदे गाल देंदा है, सारा शरीर जिहड़ा है उहदे च इस कदर रच जाता है कि करीब करीब इंसान जिहड़ा है वो जिउंदे जी खत्म हो जाता। ये कहण दीयां गल्लां ने बई नहीं जी इनू इदां लईए ते ठीक है, उदां लईए ते ठीक है। प्यारे जिहड़ा है ही जहर, ਉਹਨੂੰ जिद्दां मर्जी लै लो, ठीक किद्दां हो सकता। अल्कोहल मैडिकल साइंस नाल रिलेटेड कोई सज्जन बैठा होवे ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ के वेख लो, ये किसी एंगल तो भी ह्यूमन बॉडी लई ठीक नहीं है। ये सिवाए नुकसान दे कुछ नहीं करता। आदि मनुख हो जाए तो फिर तो होर भी बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाए। और मैं एक होर अर्ज करा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੂਰਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਲੁਜ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਚਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਾੜੂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। तो भाई ये कहण दीयां गल्लां ने गुरमुखो, ये किसी एंगल तो तुसी ते संगत विच जुड़न वाले हो, बाणी दा रस लैण वाले हो, पर असी अपने आले दुआले भी ये प्रचार करिए कि भाई ये कहण दीयां गल्लां ने इदां लईए ते फायदा करदा है, इदां लईए ते नुकसान करदा है। ये कोई फायदा नहीं करता, ये नुकसान ही नुकसान करदा। मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए, जित पीतै मत दूर होए, बरल पवै विच आए। अपना पराया ना पछाणी खसमो, धक्के खाए झूठा मद मूल ना पीचे, जे का पार वसाए। हुण किवें बरल पै जांदा है। इत्थों तक महाराज फरमान करते ने गुरु अमरदास, बंदे नूं अपने ते पराए की पछाण तक नहीं रही। एक अवस्था इन्नी ऐसी भी होती है, उन्होंने ये नहीं पता होता मेरी पत्नी मेरे अगे खड़ी, मेरी बेटी मेरे अगे खड़ी है, मेरा प्यो मेरे अगे खड़ा है, मैं ये अदब नाल गल करनी। वो कहते ना भी अकबर आ रहा सी हाथी ते कोई शराबी आ गया, कहने लगा रोको। हुण जिहड़े सम्राट ने उन्हां एक्सट्रा साडे नाल कुछ हुंदा है ना, कदी कदी वो मौज विच सी आखण लगा रोको, सुनो इहदी गल की कहता। वो कहण लगा दसो, आखण लगा भी आ जिहड़े तू कट्टे ते चढ़ के जा रहे हैं इहदे किन्ने पैसे लेने नहीं। वो आखण लगा भी कट्टा मैं वेच देंगा, तू खरीद लई, पर सवेरे करांगे गल। सवेर होई, उन्हें सिपाही कले भी उन्होंने सद के लियाओ, आ गया दरबार। आखन लगे कट्टा लेना ही, हुण किने कट्टा लेना सी। आखन लगे मारे माफ करना, गलती हो गई है, वो रात वाले व्यापारी ते रात ही लग गए। तो ये नशे विच मनुख नूं हाथी भी कट्टा दिसदा, ये नशे विच ते चक्रवर्ती सम्राट नूं बंदा रोक के कहंदा भी गल कर की लेना ही, मैं ते तेनू भी खरीद ला ते तेरे सारे रियासत नूं भी खरीदना, इन्नी मैं ताकत रखना, तो सवेरे कुछ भी नहीं हुंदा। तो बेहोशी है ना, बरल पवै विच आए। इत्थों तक अपना पराया ना पछाणी खसमों धक्के खाए। फिर महाराज हदायत करते ने साध संगत, झूठा मद मूल ना पीचे, हुक्का नहीं पीनी, जे का पार वसाए दे अर्थ विद्वान करते ने, जे किसी का वस चले। मैं कहना नहीं, हजूर कहते ने जे कोई उस पार जाना चाहता,
ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੀਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਮਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁੜਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬੁੱਤ ਸਨ, ਅਤਿਅੰਤ ਅਸ਼ਲੀਲ। ਔਰ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਛੇ ਵਾਲਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਟ ਰੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਲਕੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਬਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ, ਔਰ ਫਿਰ 4 ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਕਲਕੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝਾਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਭੁਗਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਕੋਏ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਗ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਜਾ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਤਨ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1-2 ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ, ਮੰਦਰ ਮੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖਬਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਪਿਆਈਐ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉੱਤੋਂ 10ਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਤਮਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੜੂੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਇਹ ਗੁੜ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਐਨਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਸਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਪਿਆ। ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਪਿਆਲਾ ਸਹਿਜੇ ਤਿਸੈ ਪਿਆਏ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਗੁਰੂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤ ਬਕੁੰਠੇ ਕਰੇ। ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਕੁੰਠ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ
समाधि लाते हो तो कहते हो असीं बकुंठ विच पहुँच गए। वो बकुंठ की लालसा ही नहीं रखता। वो कहता मुकत बपरी पी ज्ञानी त्यागी। मैनू जो गुरु के चरणों में बैठ के लुत्फ आता है वो मुक्ति तो मैं कभी वेखी नहीं, इसलिए मैनू मुक्ति नहीं चाहिए। मैनू गुरु के चरणों में सत संगत चाहिए, इत्थे कीर्तन का प्रवाह चाहिए, गुरु की बाणी का रस चाहिए। लिहाजा मैनू किसी बैकुंठ की किसी मुक्ति की लोड़ नहीं। कहो कबीर ये कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ है आहे। वो कहना संगत ही मेरे वास्ते बैकुंठ। पूरा साज प्याला सहजे तिसे प्याए, जाको नदर करे दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बकुंठ करे क्या। फिर महाराज बख्शिश करते ने, गुर की साखी अमृत बाणी पीवत हो पी ही प्रवान पया। फिर कहते हैं दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बकुंठ करे। और अखीर में फिर वह नाम लेते हैं परथर जोगी का। महाराज कहते ने जिन्हों समझ आ गई वो जुए में जन्म नहीं हार के जाता। ते अखीर कहते ने कहो नानक सुन परथर जोगी, खीवा अमृत तारे। खीवा शब्द मस्त नूं कहते। मैनू लगता है खीवा तो ही खीवी बनया। माता खीवी जी किते पहला ही ब्याह तो पहला ही कोई इस तरह की किरत सी उन्हां दी, बई उन्हां कोल मस्ती सी। ये तो खीवी है। बई तू किवें खीवा होया फिरना, ठेठ पंजाबी का शब्द है जिहड़ा मस्त है, जिहदे विच अल्लड़पुणा। हुण ते अल्लड़पुणा तुहानूं किसी बच्चे के चेहरे ते नहीं नज़र आवेगा। इन्ना स्ट्रैस उन्हां नूं दे दिंदे आ जमदिआं सार पढ़ाई का। उन्हां दा जिहड़ा अल्लड़पुणा ना उहदे दर्शन ही नहीं हुंदे। वो स्ट्रैस विच ही जन्म लैंदा, स्ट्रैस विच ही मरदा। ये देखो जगह पढ़ना चाहिए, पर जे वो पढ़ाई का ट्रेंड कैनेडा वर्गा अमेरिका वर्गा होवे, तुसीं स्कूलों च जाओ बच्चे चुंगियां मारते। स्कूल जाना बच्चे नूं चाह चढ़ जाता, अज स्कूल नहीं जाना बच्चे मायूस हो जाते। पढ़ाते वो भी ने साडे नालों सोहना पढ़ाते हैं, पर इत्थे साडे स्ट्रैस ज़्यादा देंदे ने, मैमरी के उत्ते ज़्यादा जोर है। वो प्रैक्टिकल करांदे ने और बड़ा सोहना तरीका है। बच्चों के चेहरे ते कोई इस तरह स्ट्रैस नहीं नजर। सरू वर्गे कद ने, उसकी वजह की है कली खुराक नहीं, दिमागी तौर पर वो रिलैक्स रखते हैं बच्चे। ट्रेंड इस तरह का पढ़ाई का, गुरु कृपा करे। हुण अज भगत कबीर साहब बख्शिश कर रहे ने ते कह रहे ने, गगन रसाल चूहे मेरी पाठी। साध संगत गगन हिंदी च कहंदे ने आकाश नूं, असीं ठेठ पंजाबी च आसमान कहते हैं। आसमान नूं आसमान कहते हैं, इनू ठेठ हिंदी च आकाश भी कहते। हुण भगत कबीर साहब महाराज कहते हैं भी गगन पाठी आकाश रूपी भट्ठी है ना जिहड़ी मेरी, ये अर्थ करने लई इस पंक्ति का गगन रसाल चूहे मेरी पाठी। ये रसाल चूहे मेरी छड्ड के गगन ते पाठी इकट्ठा पढ़ के कहांगे गगन रूपी पट्ठी। हुण गगन साडे शरीर का की है, साडे पैर पताल ने, ते साडा जिहड़ा चिता दक्ष है ये साडे शरीर का साध संगत जी आकाश है। जदों महाराज कहंदे गगन दमामा बाजिओ, उत्थे भी दसम द्वार की गल करते हैं। बई तेरे दसम द्वार च हुण दमामा बज गया है, पढ़िओ निशाने घाओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझन को दाओ। हुण जे तेरे गगन विच दमामा वजिया, तेरे सामने वकार फौज खड़ी है, ते हुण इन्हां नाल जूझ जा, वेना की है। हुण नहीं लड़ेगा तो कदों लड़ेगा। यया जो जाने तो दुर्मत हन। जे तेनू समझ आ गई है तू युद्ध करना चाहुंदा है ते अपनी भैड़ी मत नाल पहला युद्ध कर। यया ये अखर तो उपदेश, जो जानो तो दुर्मत हन कर बस काया गाओ। आ अपनी शरीर रूपी पिंड जिहड़ा है, काया रूपी पिंड का कब्जा ले। तू बड़ियां फड़ा मारना, मैं फलाने की दुकान का कब्जा दवाया, मैं फलाने के मकान का कब्जा दवाया, मैं फलाने की जमीन का कब्जा दवाया। तू चंगा कीता, पर तेरे शरीर ते वकार कब्जा करी फिरदे ने, ये कब्जा भी छड़ा ना।
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਕਾਮ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਭਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ਰਣ ਰੂਤੋ, ਰਣ ਤੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਉ, ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਨਾ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗਗਨ ਰਸਾਲ ਚੂਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਰੂਪੀ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਛਾ ਮੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਮੱਧ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਸੰਚ ਮਹਾਰਸ ਤਨ ਭਇਆ ਕਾਠੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ, ਤਨ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਲਾਹਣ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਾਂ ਕੋ ਕਹੀਏ ਸਹਿਜ ਮਤਵਾਰਾ, ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਾਂ ਕੋ ਕਹੀਏ ਸਹਿਜ ਮਤਵਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਤੇ ਸੇਧੀ ਮਸਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਉਹ ਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਖੂਬ ਸ਼ਕਲ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਫਲੇਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਆਪੋਜਿਟ ਸੈਕਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਇਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ, ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੀ 13 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਪੀਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਪੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ।
ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੇਜੇਜ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਣ, ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੂ 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 ਮਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਜੱਗ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਡਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਜੱਗ 'ਚ ਘੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਜੱਗ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ। ਈਸਾਈ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੂਬ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪੰਡਿਆ ਅਬ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪੰਡਿਆ ਅਬ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਵੇਖ ਲੀ ਲਾਈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੜਾਗੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰ, ਦੇਵਤੇ, ਨਰ, ਮਨੁੱਖ, ਗਣ, ਗੰਧਰਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ ਬਾਜੈ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਦ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾਦ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਨਾਦ ਮੈਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੈ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ, ਅਨਹਦ ਟੋਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪੰਡਿਆ ਅਬ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੇਖਲੀ ਲਾਈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ ਬਾਜੈ ਜਾ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਦ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਪਾਠੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘਿਆ ਅਰ ਚੁੰਗਿਆ ਕਨਕ ਕਲਸ ਇੱਕ ਪਾਇਆ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚੂਏ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਰਸ ਮੈਂ ਰਸਮ ਰਸਾਇਆ। ਪਾਠੀ ਗਗਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਗਨ ਰਸਾਲ ਚੂਏ ਮੇਰੀ ਪਾਠੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠੀ ਗਗਨ। ਮੇਰਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਕੱਢਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਤੇ ਅਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਲਾਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘਿਆ ਔਰ ਚੁੰਗਿਆ ਦਾ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਠੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘਿਆ, ਸਿੰਘਿਆ ਮੈਨੇ ਖਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਚੁੰਗਿਆ ਮੈਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਨਕ ਕਲਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚੂਏ ਅਤ ਨਿਰਮਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ। ਰਸ ਮੈਂ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਜੋ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਗਾ, ਪਰ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਅਦਭੁਤ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਏਕ ਜੋ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ? ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਧਿਆ। ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਏਕ ਜੋ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਏਕ ਜੋ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ, ਔਰ तीन ਭਵਨ ਮੈਂ ਏਕੋ ਜੋਗੀ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਫਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साधिया, तीन भवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसा ज्ञान प्रगटिया पुरखोतम, कहो कबीर रंग राता। मेरे अंदर इस तरह का ज्ञान प्रगट हो गया। पुरखोतम, पुरुष प्लस उत्तम, अकाल पुरख का ज्ञान। ऐसा ज्ञान प्रगटिया पुरखोतम, हुण ओहदे च मस्त हां। और दुनी सब भरम भुलानी, मन राम रसायन माता। होर सारी दुनिया ते भरम दा शिकार है, पर मेरा जिहड़ा मन है वो नाम रूपी रसायन दे विच गिज गया है। लिहाजा हुण मैनूं बहरूनी तौर ते कोई नशा करन दी लोड़ नहीं पैंदी। कबीर साहब अज किसी इस तरह की अंदरली मस्ती की गल कर रहे हैं, जिथे वो अंदरली मस्ती की गल कर रहे हैं, उत्थे वो बहरूनी नशियां दे त्याग करन दी भी प्रेरणा कर रहे हैं। भाई ये वक्ती तौर ते भावें वो गल ते पिरथी चंद दे लड़के मेहरबान दी हुई है, वो बचन माड़ा नहीं सी, गलती वो एक कर गया भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਂਝ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਮਦ। ਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਭੰਗ ਖਾ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਅਫੀਮ ਖਾ ਲਵੇ, ਪੋਸਤ ਖਾ ਲਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫੇਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਸਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੇ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਮਦ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਗगन रसाल चूए मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, उहाँ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बचारा। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਰਸ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕੀ ਮਸਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਲੰਗ ਕਿਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਬੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਲੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ।
उहाँ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान विचारा। फिर कहते ने सहज कलालन जो मिल आई। कलाल कहते ने शराब वेचण वाले नूं ते शराब परोसण वाले, ते कलालन कहते ने शराब वेचण वाली नूं ते शराब परोसण वाली नूं। कलाल ते कलालन। हुण ते साडी कम्यूनिटी ने भी लिविंग स्टैंडर्ड मेनटेन कर लिया। बड़े बड़े वड्डे विआहां ते बैंकुट हाल बुक हुंदे ने, मैरिज पैलेस बुक हुंदे ने। मैं हैरान रह गया, 2-3 साल पुरानी गल है, 10-15 टीनएजर लड़कियां उन्होंने हायर की। वो ट्रे च शराब लिया लिया के लोगों के अगे करन और उन्होंने ना दसन, बड़े अजीब अजीब जिहा ना, भी इन्हां चों तुसीं किहड़ा लैणा। फिर वो थोड़ी जी अंग्रेजी विच मिक्स, थोड़ी जी पंजाबी, क्योंकि साडी कम्यूनिटी च समझिया जाता भी जिहड़ा अंग्रेजी बोल लैंदा होवे वो बड़ा बुद्धिमान। अंग्रेजी एक भाषा है। मैनूं विदेशां जाण दा मौका मिलदा है, एक उत्ते शदाई जिहा हुंदा जोसफ लंगर छकण। उन्होंने मैं पूछा भी जोसफ तू पंजाबी भी समझ लैंदा, बोल भी लैंदा, भी जोसफ तू किन्ना पढ़िया? वो कहता भी मैं तो कभी मिस्टर सिंह मैं कभी स्कूल भी नहीं गया। अंग्रेजी वो भी बोल लैंदा। हुण अंग्रेजी बोलनी चंगी गल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, पर अंग्रेजी बोलने का मतलब ये नहीं भी तुसीं बुद्धिमान। और जिहड़ा अंग्रेजी नहीं बोल सकता ये ना समझना भी वो बुद्धिमान नहीं है। एक लैंग्वेज है, भाषा है। 4 हफ्ते 5 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते ला के बच्चे आईलैट्स कर लेंदे ने, अंग्रेजी बोलनी आ जाती, किड्डी कोई गल है। ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं। थोड़ी जी इंग्लिश थोड़ी जी पंजाबी मिक्स, तो फिर वो प्रभा जिहा पाना, फिर वो ना लैणे, तुसीं मिक्स की करना है, सोडा पाना है, कोल्ड ड्रिंक पाना है, किहड़ा जूस मिक्स करना है। हुण ते असीं कलालना हायर करनियां शुरू कर दित्तियां सिखां ने। इस हद तक असीं साध संगत निवाण वाले पासे जा रहे हैं। जदों अयाशी वाले पासे जाना शुरू हो जाइए ना, अयाशी खिमा करना, उदों समझ लो भी हुण बर्बादी साडे तो बहुत ही दूर नहीं गई। 15-15 18-18 साल दीयां बच्चियां, साडियां धीआं दीयां उम्र दीयां बच्चियां, पोतरियां दीयां उम्र दीयां बच्चियां ट्रेयां शराब रख के साडे सामने खड़ियां होण ते असीं उत्थे मैलियां अखां नाल शराब दे 2 पैग ला के उन्हां नूं तकीए, ते ये समझ लो भी बुरा समा हुण साडे तो बहुत ही दूर नहीं, थोड़े जे फुट की दूरी ते खड़ा है। बर्बादी का आलम हुण सानू अपने आगोश विच बहुत जल्दी लै लैगा। जिन्नियां मर्जी असीं दलीलां दे लईए, कुछ नहीं हुंदा जी, इदां हुंदा है जी, उदां हुंदा है जी। ये शराब पियाण वालियां फिर शराब पियांदियां ने, ते भगत जी कहंदे ने मैनू जिहड़ी शराब पियांदी है ना, ਉਹਦਾ नाम सहज है, आत्मक अडोलता। मैखाने विच मैं भी जाता और उस मैखाने विच शराब परोसण वाली सर्वेंट भी है, ਉਹਦਾ नाम है सहज, ਉਹਦਾ नाम है आत्मक अडोलता। ਉਹਦਾ नाम है वो अवस्था जिहड़ी माया विच सानू डोलण नहीं देती। माया सोहना रूप धारण करके आ जाए, इस्त्री का तां नहीं डोलदा, लालच रूपी माया आ जाए तां नहीं डोलदा, प्रतिष्ठा रूपी माया आ जाए तां नहीं डोलदा। वो अवस्था जिथे माया दे झोले मनुख नूं डुला ना सकन, मनुख खबरदार हो जाए। सहज कलालन जो मिल आई, आनंद माते अन दिन जाई। हुण जिदन दा आत्मक अडोलता मैनू प्याले भर भर के पियांदी है ना, उदण दा साध संगत मैं हमेशा आनंद विच रहना, आनंद विच माता रहना, मस्तिया रहना। मेरा की दिन की रात मस्ती विच ही लंघदा, मेरी मस्ती कदी उतरदी नहीं। आनंद माते अन दिन जाए, अन दिन दिन भी रात भी, यानी सारा समा लगातार मस्ती अंदर बनी रही है। आनंद माते अन दिन जाई। हुण समा इस तरह लंघदा, पता ही नहीं लगता जिंदगी कदों मस्ती दे विच लंघ गुजरती जा रही है। काहदे नाल? नाम रस नाल। प्यारिओ, ये अवस्था आसान ते नहीं पर नामुमकिन भी।
ਇਹ ਝਟਪਟ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ MA ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਟੈਂਡਰਡ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ MA ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੌਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਔਖਾ क्या है? इम्पॉसिबल नहीं किया। औखा क्या है? नामुमकिन नहीं किया, औखा है। इस वास्ते भाई आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया। सत संगत जी, निरंजन दे अखरी अर्थ ने निर्जमा अंजन। अंजन कालख नूं कहंदे, अंजन काले रंग नूं कहंदे, अंजन सुरमे नूं भी कहंदे ने, क्योंकि आम तौर ते जिहड़ा सुंदरता वधाउण वास्ते सुरमा पाया जांदा सी वो काला ही हुंदा सी। तुसीं गुरबाणी च भी पढ़दे हो, अंजन दे सबै कोई, टुक चाहन माहे बिड़ा। अंजन दे सुरमा अखां च देंदे सारे, सुरमा सारे पाते, पर जाच किसे किसे नूं। टुक चाहन माहे बिड़ान। अंजन कालख निर अंजन, जिहड़ा कालख तो रहत है वो परमात्मा, जिन्हों कोई वकारां दी कालख साथ संगत नहीं लगती। चीनत चीत, मैं हुण चीन के समझ के पछाण के अपना चित्त माया दी कालख तो रहत परमात्मा विच जोड़ना शुरू कर दिता है। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अन पौ पाए। आख कबीर हुण मैनू वो अन पौ रूपी परमात्मा जिहड़ा वो प्राप्त हो गया। पर जिस तरह जोगी समाधि लांदे, शराब पी के भंग खा के ते साध संगत होर नशे करके कहते मस्ती आउंदी है, कबीर साहब कहते मैं इदां समाधि नहीं लाई, मैं नाम दे रस का नशा किया और नाम दे रस नूं पी पी के मस्त हो के हुण मैं अन पौ पाया, परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया। और जिन्हें जींदे जी प्राप्त नहीं किया सास, वो मरणोपरंत खाक प्राप्त करेगा। भगत नामदेव साहब महाराज कहते ना भी मुए हुए जो मुकत देओगे, मुकत ना जाने कोयला। जे मैनू मरण तो बाद मुक्ति देनी है तो मुक्ति कौन, किनू पता लगेगा भी नामदेव मुक्त हो गया सी। और मुक्ति के संबंध में भी एक बड़ा वड्डा भरम है। मुक्ति की है? आजादी। इधर ध्यान नहीं जाता सा। मुक्ति के पद अर्थ की ने? आजादी। ते आजादी की जरूरत किनू है? जिहड़ा बंधन च। ते बंधन कादे ने? बंधन वकारां दे ने।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਪਾਪ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਏ, ਪੁੰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ। ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਣ। ਆ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀਨਤ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੋ ਅੰਨ ਪਉ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਕ ਲੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਨਾਮ ਜਪ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ।